الله لا إله إلا هو الحي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له فلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك
أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحا ونصرا ونورا وبركته وهداه. Di akhirat nanti menjadi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menuju ke surga Allah Subhanahu Wa Taala. Tak lupa juga kita memperkenalkan, ya ini satu letting juga Ustadz Hasim, ya insyaallah. Ya seleting juga Ustadz. Sedikit ini karena Ustadz kita mudah-mudahan
tidak lama akan tiba di tempat ini. Sebenarnya ya, untuk mengisi saja ini sebenarnya banyak ustadz ya, dari Bone ya, dari Wajo, dari Polman ya, ini banyak sekali nih ya. Sudah ada Ustaz? Ya, jadi sudah. Ya, jadi untuk mengisi kosongan ini ya, beliau sudah datang Ustaz kita, insyaallah. Karena kenapa kami memperkenalkan diri ya, mungkin saudara kita ini ya, kita sama-sama dulu di bangku studi Tadrib Duat. Ya, dulu itu penanggung jawab direktur kami adalah Ustadz Jahada Mangka. Dia dulu memberikan motivasi begitu banyak. Ya, sehingga kita ya keluar. Dulu saya tidak pernah mengisi tarbiyah. Iya. Tapi perintah beliau itu harus mengisi tarbiyah. Jadi pada saat itu saya kembali ke kantor ini baru kantor juga di sini dulu. Saya sampaikan apa yang saya sampaikan kepada orang yang saya mau tarbiyah ini Ustaz. Bilang, apa yang kau dengarkan di Tadrib Duat itu kau sampaikan. Wah, baru kita pergi ke sana, mengajak saudara kita, teman-teman kita di remaja masjid. Ya, saya panggil 7 orang. Alhamdulillah sekarang ya begitu perjalanan sudah lama. Ya alhamdulillah sudah berapa ketua DPC sekarang di Pindrang ya. Ada berapa ketua DPC? Kemudian banyak yang jadi pegawai syara ya, di itu yang hasil daripada yang pernah kita berikan tarbiyah. Alhamdulillah, masya Allah ya. Jadi saudara sekalian, bapak sekalian berbahagia, dan pada saat itu ini orang tua kita dulu ya, Ustadz Asbullah ya, Ustadz banyak ini ya. Dulu kita masih mulai mengenal dakwah ini. Ya, dulu kalau ada masih tokonya masih dekat kantor Wihda, ya kita diberikan diskon begitu tinggi. Ya, peserta tadi buat, ya kamu beli buku, ya diskon tertinggi. Beliau, masya Allah. Ya, jadi orang tua kita semua dulu, ustaz kita ini memberikan motivasi, ya begitu banyak. Ya, kemudian dari faktor dulu kita keluar ya, pergi, saya diutus kembali kampung saya itu di Pindrang. Memang dulu dai itu hanya berapa dai di Pindrang, dan pada saat itu kami diutus ke Pindrang, dan alhamdulillah ya di sana kita berapa banyak keturunan ya, alhamdulillah sudah ada 7 ya, alhamdulillah ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala sudah ada 7 anak kami ya. Jadi untuk sementara karena kita sudah selesai sholat ya, mohon maaf ini atas perkenalan saya ini sebagai alumni Tadrib Duat ya. Jadi kami persilahkan kepada moderator untuk pada Ustaz. Baik, jamaah yang berbahagia, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kajian tematik subuh hari ini akan diisi oleh Ustadz Dr. Muhammad Basran Yusuf LCMA. Beliau ini adalah alumni dari Madinah dalam ilmu tafsir Al-Quran. Tapi Ustadz untuk membangun suasana jamaah yang harmonis dan semangat dalam menuntut ilmu, mungkin sebentar ini Ustadz lebih banyak dialog subuh hari ini, beberapa pertanyaan-pertanyaan dari jamaah, dan Ustadz bisa menyampaikan materi-materi apa yang terkait subuh hari ini. Setelah itu jamaah akan
bertanya. Tapi Ustaz, waktu yang disampaikan ini harusnya 30 menit kita isi, tapi karena agak terlambat ini waktu Ustaz, karena ada lagi program yang mungkin setelah taklim kita, ceramahnya 20 menit, setelah itu ada dialog dan pertanyaan. Pada Ustaz, disilakan Ustaz. Padahal. Masya Allah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah yang sangat berbahagia, kajian tematik kita akan dilanjutkan sesuai dengan apa yang menjadi tema kita pada pertemuan sebelumnya, yaitu surat Muhammad. Surat ini surat yang menjadi surat yang memberikan gambaran tentang apa yang menjadi kegiatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang hampir mengambil sebagian besar dari hidup beliau. Kalau disebutkan di dalam sejarah dan para ahli sejarah mencoba untuk memberikan gambaran Nabi itu perangnya berapa kali. Nabi berperang menurut, ya ini perang-perang besar ya, dan perang-perang yang sempat disampaikan oleh para ulama sejarah. Maka beliau kira-kira hampir 30 kali berperang selama di Madinah. Hampir 30 kali berperang. Dan surah ini sempat kita singgung pada pertemuan sebelumnya. Surah Muhammad turun setelah perang Badar. Ya, setelah perang Badar. Dan kalau kita melihat waktu Nabi tinggal di kota Madinah 10 tahun, ya, pada bulan Rabiul Awal di tahun ke-11 beliau meninggal. Jadi 10 tahun inilah tempatnya beliau melakukan peperangan untuk menjadikan kalimatullahi hiyal ulia, kalimat Allah lah yang tertinggi dan jaya di muka bumi. Tapi perlu kita juga cermati bahwa perang pertama itu pada tahun kedua, perang Badar. Artinya tidak cukup 10 tahun. Tidak cukup 10 tahun perang itu terjadi. Jadi kita kurangi lagi 1 tahun. Karena tahun kedua itu pun bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan itu ya bulan ke-8, bulan ke-9 ya, bulan ke-9. Artinya hampir dikata 9 tahun pun tidak cukup. Jadi 8 tahun lebih. Anggaplah kita bersihkan 8 tahun. 8 tahun Nabi kurun waktu yang singkat itu melakukan sekitar 27 menurut beberapa versi, atau 28, akan lebih sedikit kita mengambil angka 27 misalnya. Maka kita melihat silahkan dibagi 27 dibagi 8. Siapa yang biasa menghitung? 27 bagi 8, 3,375. Artinya 1 tahun itu ada 3 kali perang, ada 4 kali perang dari 8 tahun itu. Nah, setiap tahun anggaplah kita mengambil 3 yang paling rendah, 3 kali perang. Ya, meskipun tidak seluruh, tapi kita coba mengambil angka-angka ini 3 kali. Jadi hampir dikata setiap 4 bulan itu ada perang. Kalau kita sekarang belajar di kuliah, setiap 1 semester ya yang aktif belajar 4 bulan itu di dalamnya ada perang. Ya, jadi di jadwal itu kalau kita seperti itu pembagiannya, setiap 4 bulan harus keluar berjihad. Jihad keberapa kira-kira saya bisa pulang ke rumah? Dan jihad yang keberapa saya tidak bisa pulang ke rumah? Kira-kira setinggal nama yang pulang. Ya, begitu kira-kira. Jadi
ketika setiap 4 bulan itu kalau 3 kali, kalau 4 kali setiap 3 bulan. Ya, ini sekedar pendekatan kita ya, tapi tentu ada yang berdempetan, ada yang sedikit berjauhan. Ya, kalau perang-perang besar seperti perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang Hunain, perang Tabuk, yang besar-besar itu ya tentu perang Khaybar contohnya juga pernah kita singgung. Tapi perang Khaybar saja itu 6 bulan. Terjadinya perang itu 6 bulan. Ya, terjadinya perang itu 6 bulan. Jadi kalau kita bercerita tentang kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak bisa dilepaskan memang dari yang namanya berjihad. Tidak bisa dilepaskan karena waktunya tabe 3 bulan yang paling sedikit ya, 3 bulan yang paling sedikit. Kalau perang Khaybar kan 6 bulan prosesnya, padahal itu Khaybar dekat dari Madinah cuma 100 kiloan. Ya, dan prosesnya itu 6 bulan. Nah, kalau 3 bulan dengan rata-rata, maka perginya berapa hari, pulangnya berapa hari, mengobati luka-luka berapa hari, ya pergi panen juga karena mereka tentu ada, itu berapa hari. Jadi kita hampir mengatakan di dalam kehidupannya para sahabat yang membersamai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita bisa melihat berkahnya kehidupan mereka itu. Tidak ada waktu untuk, ya istilahnya, kapan lagi kita rihlah di? Ya, kapan kita kira-kira bisa hari-hari bakar-bakar ikan mungkin? Ya, memang tidak ada ikan di sana. Bakar-bakar kambing. Kapan kira-kira? Rihlanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu cuma 2. 1, rihlah ketika jihad. 2, rihlah ketika haji umroh. Itu tidak ada kita pergi ke Malino, tidak ada itu. Ya, pergi kalau di Madinah selama kami tinggal di sana ya ada tempat-tempat rekreasi di luar di pinggiran kota Madinah. Kalau sekarang kan sudah banyak fasilitas dari pemerintah, ada tempat rekreasi yang ya, tapi kita berpikir rihlanya mereka itu berperang. Ya, mereka bisa jalan-jalan itu, pergi lihat kampungnya orang ketika berperang, dan bisa mengobati kerinduan dengan Allah Subhanahu Wa Taala ketika haji dan umroh. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya Anas bin Malik yang menceritakan dalam Sahih Bukhari, ditanya Anas bin Malik oleh muridnya kalau tidak salah Thabit Al-Bunani, Nabi itu haji berapa kali, umroh berapa kali? Ya, Nabi umrohnya 3 kali, hajinya 1 kali. Umrohnya 3 kali, hajinya 1 kali. Dan umroh pertama yang Nabi lakukan setelah hijrah, setelah diusir dari Mekah, itu umrohnya pada tahun ke-6 Hijriah. Di ujung tahun ke-6 Hijriah di bulan Zulqa'dah, bulan 11. Sudah hampir berpindah ke bulan 7, tahun ke-7. 11 Zulqa'dah, Zulhijjah, tahun ke-7 Muharram. Dan seluruh umrohnya Nabi dilakukan di bulan Zulqa'dah. Itu rumusnya. Nabi tidak pernah melakukan umroh kecuali di bulan Zulqa'dah. Ya, ini pengetahuan-pengetahuan yang harus cetak baik-baik ini. Nabi seluruh umroh yang Nabi lakukan 3 kali itu seluruhnya di bulan Zulqa'dah. Artinya dari awal kali beliau hijrah sampai tahun ke-6, ya, Nabi belum sempat itu memikirkan hijrah, memikirkan umroh sampai terlalu dalam, tapi bagaimana menyebarkan dakwah, bagaimana ini, jadi tidak terlalu banyak, sampai kemudian kerinduan itu sudah semakin menumpuk. Akhirnya ya Nabi dan para sahabat melakukan umroh. Tapi yang lebih menyedihkannya dalam tanda petik ya, pernah kita singgung di pertemuan sebelumnya, ketika mereka umroh pada tahun ke-6 di bulan Zulqa'dah itu, mereka ditahan. Akhirnya terjadilah perjanjian Hudaybiyah. Mau mikodong orang, artinya rindu-rindunya orang ini 6 tahun meninggalkan kampung halaman, mau juga orang umroh, tapi ternyata ditahan dan membuat perjanjian Hudaybiyah. Akhirnya apa? Mereka tidak jadi umroh. Ditahan di Hudaybiyah, perjanjian ditandatangani, mereka boleh datang umroh tahun depan. Akhirnya pulang. Terjadilah bagaimana kekecewaan para sahabat di kala itu. Akhirnya mereka untuk tahallul pun susah. Untuk mengeluarkan diri dari ihram, tahallul itu mereka berat. Nabi menyuruh mereka untuk cukur, menyembelih binatang yang mereka bawa sebagai hadiah buat Mekah dan orang-orang yang ada di fakir miskin di sana. Itu semua tidak dilakukan. Kenapa?
perjalanan dari Madinah ke Mekah itu berapa lama? Kerinduan, ini kampung saya. Ya. Sahabat mengatakan, ini kampung saya dan kami sudah melakukan perjalanan persiapan yang luar biasa, meninggalkan beberapa pekerjaan sampai di sana ditahan. Ditahan dan harus menerima poin-poin perjanjian yang sama sekali tidak mengenakan, menyesakkan jiwa. Ya, poin-poin yang sempat kita sebutkan dan pulang. Nanti tahun ke-7 ya boleh, ya istilahnya sudah dibolehkan untuk melakukan umroh itu. Ya. Tapi ingat, inilah yang menjadi awal kejayaan kaum muslimin ketika mereka mampu bersabar untuk menaati poin-poin perjanjian Hudaybiyah. Padahal poin-poin itu sangat menyakitkan kita, sangat menyakitkan. Tapi kenapa terjadi Fathu Mekah tahun ke-8? Terjadi Fathu Mekah tahun ke-8 itu awal-awal kali, dan sebabnya adalah apa yang terjadi di Hudaybiyah. Jadi Fathu Mekah itu sejarahnya itu adalah Hudaybiyah. Ini awal kalinya. Seandainya mereka tidak sabar di Hudaybiyah, ya kalau kita lihat perjalanan itu mungkin tidak akan terjadi Fathu Mekah. Kalau tidak sabar. Tapi mereka sabar dengan perjanjian itu, akhirnya ada Fathu Mekah. Nah makanya kan turun ketika pulang dari Hudaybiyah, turun ayat yang berbunyi dalam surah Al-Fath, Inna fatahna laka fatham mubina. Kami akan memberikan kejayaan kepadamu, memberikan pelaklukan kepadamu wahai Muhammad. Itu janjinya ketika pulang dari perjanjian Hudaybiyah. Jadi Allah sudah memberikan sebuah informasi akan ada penaklukan besar-besaran setelah mereka pulang. Kan mereka pulang dari Hudaybiyah kecewa semua sebenarnya. Ya, karena tidak bisa masuk umroh dan perjanjiannya luar biasa membuat kita sesak napas membaca perjanjian itu. Tapi kesabaran mereka dengan perintah Allah sudah langsung dijanjikan, Inna fatahna laka fathan mubina. Langsung pada tahun ke-8 bulan Ramadan terjadi penaklukan. Jadi itu sejarahnya. Itu yang menjadi awal kali Fathu Mekah itu, karena ada perjanjian Hudaybiyah yang mereka mau untuk menyebarkan diri di hadapan peraturan Allah dan Rasulullah SAW. Jadi itu kira-kira yang menjadi sebuah peringatan kembali kepada kita bahwa kita mempelajari surah ini, surah Muhammad yang juga disebut dengan suratul Qital. Ya, suratul Qital, surah perang. Ya, karena memang di sini pada ayatnya itu terjadi sebuah hal yang membuat kita harus sadar ya bahwa Nabi SAW dalam hidupnya itu tidak jauh-jauh dari hal ini. Ya, makanya Nabi SAW mengatakan waju'ila, dan dijadikan rezekiku tahta dhilli rumhi, ya, di bawah tombak saya ini. Ya, dia bergerak untuk melakukan jihad, di situlah rezekinya Muhammad SAW, karena banyak rezekinya keluarga Muhammad dan para sahabat itu dari harta rampasan perang. Ya, makanya memang disitulah profesi yang ketika itu sambil berjihad, maka Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rezeki dari hal tersebut. Baik, ayat keempat yang kita bahas pada hari ini, sisa 5 menit Ustaz tadi, ya baru kita pertanyaan. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan ayat ketiga dulu, tidak apa-apa kita ulang sekali lagi. Dzalika bi annal ladzina kafaru. Ya, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala memberikan balasan kepada orang kafir dengan dihapus amalannya? Ya, karena orang kafir itu amalannya sebanyak apapun akan dihapus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebanyak apapun. Makanya kenapa mereka dihapus amalannya? Pada ayat sebelumnya dijelaskan, diperjelas lagi lebih detail pada ayat ketiga. Dzalika bi annal ladzina kafaru taba'ul batil. Karena orang-orang kafir itu mengikuti kebatilan, maka amalan mereka dihapus. Ya, taba'ul batil. Wa annal ladzina amanu taba'ul haqqa. Kenapa orang-orang beriman diampuni dosanya dan diperbaiki cara berpikirnya? Ya, pernah kita singgung, wa aslaha balahum. Ya, bal. Ya, kalau kita mendengarkan orang bersin, yarhamukallah wa yuslihu balakum. Artinya semoga Allah merahmatimu dan memperbaiki cara hidupmu, cara berpikirmu, memperbaiki moodmu. Nah, begitu kira-kira. Kalau bayangkan orang bersin di agama kita,
didoakan supaya kembali berpikir bagus, karena orang bersin itu tadi terguncang. Ya. Oh ya, tidak ada orang bersin yang bisa menahan, tapi dia akan bergoyang. Tentu ada di dalam tubuh kita yang sedang tidak normal, keluar dan harus keluar. Nah, inilah yang membuat kadang pemikiran orang kurang nyaman. Ya, tapi dengan itu Allah Subhanahu wa taala jadikan doa agar diperbaiki lagi cara berpikirnya, kesehatannya, moodnya, cara berpikirnya setelah bersin. Itu bersin saja. Ya. Tapi di dalam berjihad, kata Allah Subhanahu wa taala, janji Allah Subhanahu wa taala itu kepada para mujahidin, mereka akan menjadi orang yang bagus pemikirannya. Dengan jihad yang syar'i ya, tapi dengan jihad yang syar'i, karena ada juga jihad yang tidak syar'i. Ya, jihad yang punya standar syariat yang benar. Ya. Wa annal ladzina amanu ittaba'ul haqqo min rabbihim, dan sesungguhnya orang-orang beriman itu kenapa diampuni dosanya, diperbaiki cara berpikirnya, itu karena mereka mengikuti kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kadzalika yadribullahu lin-nasi amsalahum, dan begitulah caranya Allah menyebutkan sebuah permisalan yang benar dan yang salah, yang hak dan yang batil. Dan inilah yang sempat kita singgung bahwa Al-Quran itu adalah mathani, senantiasa menyebutkan apa yang menjadi lawan dari sesuatu itu. Menyebutkan kebenaran, pasti Allah akan menyebutkan kebatilan. Allah menyebutkan surga, pasti Allah menyebutkan neraka. Jadi itu selalu bersama. Itu adalah makna dari mathani. Ya, sesuatu yang disebutkan bersamaan dengan lawannya. Ayat keempat dan ini terakhir insyaallah sebelum pertanyaan dan diskusi. Fa idza laqitumul ladzina kafaru, jika kalian bertemu dengan orang kafir, artinya sudah perangin. Fa idza laqitumul ladzina kafaru fa darbar riqab. Kalau bertemu dengan orang kafir, maka pikiran yang harus kalian pasang dari awal adalah menebas lehernya. Kan tujuannya perang seperti itu. Tapi tentu perang itu terjadi bukan langsung-langsungan. Tapi ada tentu penawaran untuk masuk ke dalam Islam. Ya, kalaupun mereka tidak, maka ada jizyah. Ya, tapi kan itu kalau mereka punya jalur untuk itu. Tapi kalau mereka sama sekali menutup dan langsung juga melakukan perlawanan, maka yang terpikirkan di dalam benak seorang mujahid dan seorang muslim ketika perang itu adalah bagaimana mengalahkan kaum kafirin dengan cara yang luar biasa, fadarbar riqab. Ya, menebas lehernya. Dan ini ungkapan untuk menghilangkan nyawa seseorang yang paling cepat itu menebas leher. Ya, kalau kita mau menyembelih ayam bukan menyembelih kakinya, lehernya. Itu yang paling cepat. Kemenangan dan mengalahkan yang paling cepat itu adalah menghilangkan lehernya. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Itu ketika perang ya. Ini kadang dianggap bahwa Islam ini agama yang sadis. Ya tidak. Ya, kita lihat sebentar bagaimana keadilannya. Hatta ya sampai idza afkhantumuhum, jika kalian sudah afkhantumuhum. Ya, afkhantumuhum di sini ada dua maknanya. Sampai kalian sudah membunuh banyak, ya artinya afkhantumuhum, kalau sudah perang dan kalian sudah membunuh kaum kafirin dengan jumlah yang banyak, maka fashuddul wathaq, maka yang lainnya itu diikat, dijadikan tawanan. Artinya kalau sudah bertemu dengan 1000 orang dan berhasil dikalahkan, ditumpas 700, maka cukup yang lainnya jadikan sebagai tawanan. Itu satu pemahaman ulama kita. Yang kedua, kalian tidak mesti harus banyak, yang penting sudah mulai kelihatan kita bisa mengalahkan mereka dan mereka kelihatan sudah turun semangatnya, itu bisa diambil yang lain untuk dijadikan sebagai tawanan. Fashuddu, ya maka ikatlah wathaq, talinya. Ya, artinya kalau tawanan dulu itu diikat pakai tali. Ya, sekarang pun juga demikian ya. Maka ini menjadi tanda bahwa kita akan menang. Fa imma, yang tawanan tadi itu dikasih dua pilihan. Fa imma mannan, boleh jadi tawanan ini dibebaskan, satu maknanya. Yang kedua, dibebaskan juga dua maknanya. Dibebaskan percuma atau dibebaskan dengan bersyarat.
Yang mana kira-kira bagus? Ini tawanan dibebaskan tanpa syarat atau dibebaskan dengan syarat? Itu kembali kepada pemimpin perang yang menjadi penanggung jawab. Ya, karena kalau dibebaskan dan ada uang yang ini, itu bisa dijadikan sebagai bantuan yang disimpan untuk kelanjutan perang tersebut. Tapi kembali kepada kaum muslimin, kepada pemimpin perang itu. Fa imma mannan ba'du wa imma fidaan. Nah, ini tadi fidaan, fidaan ini dibayar dengan kalau mannan tadi mannan itu dibebaskan. Dan kata para ulama kita, mannan juga bisa berarti dijadikan sebagai budak. Dijadikan sebagai budak. Jadi dibebaskan tanpa syarat itu namanya man, dan dibebaskan dengan syarat itu namanya fida. Ya, maaf saya tadi lupa di belakangnya ada fida. Ya, fida ini bersyarat dengan bayaran. Kalau mannan tidak pakai syarat. Tapi kata ulama kita masuk juga di dalam mannan di sini bebas tanpa bersyarat atau tidak menggunakan uang juga adalah tetap dijadikan budak. Iya. Kenapa? Man itu artinya memberikan sesuatu tanpa meminta. Itu man. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan yamunnuna 'alaika an aslamu. Allah Subhanahu wa taala memberikan kalian nikmat Islam tanpa meminta apapun. Itu mannan. Nah, budak juga itu sebenarnya juga man. Kenapa? Mereka tidak dibebaskan, tapi mereka dijadikan sebagai budak dan tidak dibunuh. Pertama tidak dibunuh karena tawanan, kemudian dijadikan budak, dan boleh jadi pembebasan dengan cara budak ini dijadikan sebagai budak itu lebih bagus daripada ketika dia dilepaskan ke negeri kafir, ke tempatnya dia lagi. Kenapa? Karena boleh jadi dia bisa belajar Islam dengan tinggal bersama kaum muslimin. Ya, itu namanya man yang kedua. Ini kata orang kita, man itu bisa menjadi dibebaskan tanpa syarat atau tetap menjadi budak tapi dia diperlakukan dengan baik dan dia bisa belajar Islam ketika itu. Yang kedua tadi dibebaskan dengan bayaran fida. Ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala mendahulukan penyebutan pembebasan tanpa syarat? Karena tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Ini pelajaran penting dari ayat ini. Biarpun kita perang, Islam selalu tetap mendahulukan apa? Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Kenapa? Kalau dia bebas tanpa syarat, dia bisa bercerita kepada teman-temannya di sana. Wih, kira Islam itu bagus. Saya ditawan, dikasih baik-baik cara saya diperlakukan, kemudian saya dibebaskan tanpa syarat. Artinya apa? Ada makna Islam yang akan dia bawa kepada teman-temannya. Ini barangkali bisa kita sampaikan. Insya Allah kita akan sambung pada pertemuan selanjutnya dan kesempatan untuk berdiskusi. Nah, kesempatan ini sebenarnya jauh lebih seru daripada sekedar kita memberikan pelajaran dari satu arah. Ya, kami serahkan kepada Ustaz Darmin. Silakan, Ustaz. Ya Ustaz, syukran atas materinya. Pada jamaah sekalian silakan bertanya. Ini Ustaz Hizbullah sudah duluan angkat tangan. Dulu Ustaz Hizbullah dulu. Baru yang di belakang sana, yang kedua angkat tangan baru antum. Maju-maju ke depan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Yang di belakang. Kalau kita mau melihat keadaan kontemporer sekarang ini, bahwa negara yang paling siap perang itu yang paling disegani. Kita lihat misalnya Amerika, ya, sebagai negara produsen senjata, Rusia juga, Turki, ya, semua negara produsen. Ya, kita misalnya tarik ke Indonesia, ya, kita kan negara, ya, bisa dikatakan persenjataan minim. Apalagi kalau dibawa kepada para mujahid-mujahid yang ada di Indonesia, ya, tidak ada senjatanya. Tidak ada senjatanya. Artinya kita paling tidak siap perang orang Indonesia. Ya, kalau dalam istilah perang yang sesungguhnya. Ya, tapi sekarang ini ada orang pikirkan perang yang setara. Ya, setara dengan hal itu. Ya, misalnya orang dulu
perang media, ya, tulisan, perang pemikiran, ya. Apakah bisa disetarakan dengan itu? Sekarang juga orang lebih maju lagi, misalnya perang medsos. Siapa yang menang di medsos, ya bisa memenangkan, ya. Dulu-dulu juga kita ada katakan, ya, bagaimana kita berperang di medan ekonomi, ya. Terbukti Indonesia sekarang ini oligarki menang secara ekonomi, bisa memperbudak kaum muslimin, ya. Apa ini perang-perang setara seperti ini bisa juga memang betul-betul disetarakan bahwa kita telah melakukan perang total juga, ya, mengalahkan kaum muslim, mengalahkan kaum kafirin. Karena sekarang kita ya dari sisi apa manapun kita dikalahkan, ya, kita dikalahkan. Tapi bagaimana, apakah misalnya ada ya gerakan-gerakan ini kita melakukan perang, ya, karena di samping kalau kita mau perang sesungguhnya, ya mungkin kita ke Palestina kalau ada kesempatan masuk, kita ke Suriah kalau kita mau masuk, ya, kita ke Iran kalau mau bergabung dengan pasukan Syiah, ya, seperti itu, Ustaz. Apakah ada perang yang setara bisa seperti dibegitukan? Ya, kita melakukan saja perang setara, perang dakwah, ya. Kalau saya itu misalnya selalu, ya, sekarang ini perang kita adalah dakwah, ya. Sekian. Ya, ada Ustadz dijawab. Ya, kalau mendengarkan suara beliau ini saya mau terbang kurang. Ya, Masya Allah. Ulama kita berbeda pendapat tentang ayat jihad di dalam Al-Quran. Ada yang berpendapat ayat yang disebutkan yang berkaitan dengan saif, berkaitan dengan perang, dengan pedang yang bersinggungan dengan perang, pada beberapa ayat itu seperti ayat di dalam surat At-Taubah, faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum, bunuhlah orang musyrikin dimanapun kalian dapatkan mereka. Kemudian beberapa ayat yang memerintahkan, ya, untuk mendakwai dan menyebarkan kebaikan. Ada pendapat ulama kita yang mengatakan bahwa dengan cara menggabungkan ayat ini, maka ada yang mengambil sebuah pemahaman bahwa seperti ayat bunuhlah kaum musyrikin dimanapun mereka berada, ini sudah mansuh, sudah dihapus. Ya, ada yang berpendapat seperti itu. Ada yang berpendapat tidak, ayat-ayat perang yang seperti itu tidak mansuh, tidak dihapus, cuma dia dikondisikan dengan kaum muslimin. Ketika kaum muslimin itu kuat, maka ayat perang ini tetap berfungsi sesuai kondisinya. Tapi ketika kaum muslimin tidak berada pada posisi pertahanan yang maksimal, ya kayak tadi, kalau kita mau melihat kesiapan perang di dunia ini, yang paling siap perang itu produsen senjata. Karena mereka tidak perlu di embargo senjatanya, tidak perlu berpikir panjang. Ya, sama ketika Indonesia mengimpor dulu di zamannya Ibu Megawati, ketika F-16 kita mau beli ini, mau beli itu, ya selalu diberikan tekanan. Kenapa? Ya mereka yang punya pabrik, yang mau menjual rudalnya, yang menjual perangkat-perangkat pesawat tempur. Ketika kita ada spare part yang mau diganti, kita mau beli ke sana. Ketika kita kena embargo, biar ada pesawat tempur, kalau tidak bisa diterbangkan juga tidak ada gunanya. Kan begitu. Jadi memang yang paling siap perang itu adalah produsen senjata. Ya disebutkan tadi Amerika lah, Rusia lah, ya Turki dan negara-negara yang lain, ya juga Cina juga yang membuat senjata, meskipun mungkin tidak sama kualitasnya dengan negara barat, tetapi mereka punya pabrik. Ya, artinya mereka ini yang paling siap perang. Nah, bagaimana saat kita kaum muslimin, kita Indonesia ini, apakah kita menjadi orang yang bisa berperang juga? Ya, pertama kondisi negara kita tidak memungkinkan untuk itu. Ya, tidak memungkinkan untuk itu, karena kalau beberapa ahli militer yang sempat dulu kami dengar, ya Indonesia tidak bisa berperang lama, habis peluru. Ya, sempat diskusi sama salah seorang
salah seorang tenaga ahli di Departemen Pertahanan, dan beliau adalah pernah jadi ketua wilayah DPW Wahadah Islamiyah di Jawa Timur. Mungkin tahu namanya. Saya tidak sebutkan namanya, tapi setelah saya menyebutkan ini ya akan tahu namanya siapa. Ya, beliau sempat cerita, kami sempat diskusi dengan beliau di Surabaya. Ya, karena beliau dekat dengan Pak Prabowo sebagai staf ahli dalam. Saya berpikir, disampaikan kita tidak bisa berperang lama-lama. Peluru kita tidak cukup. Ya, peluru kita tidak cukup untuk perang lama. Mungkin cuma beberapa hari habis. Ya, tapi makanya Departemen Pertahanan dengan beberapa staf ahli yang punya spesifikasi dalam pengembangan teknologi perang dan senjata. Makanya sekarang kita lagi mencari cara untuk membuat peluru, membuat ini dari barang-barang yang ada di sekitar kita. Karena kalau kita membeli bahan bakunya juga mungkin dari negeri barat. Nah, akhirnya dia bilang, Ustadz, kita menurut penelitian kita bisa membuat peluru dan bom itu dari kursi-kursi rusak. Bagaimana caranya, Ustaz? Iya, Ustaz. Menurut ilmu pengetahuan yang kami pelajari, ya, sofa-sofa dan yang rusak-rusak itu bisa dibuat menjadi alat peledak. Bagaimana ceritanya itu? Nyambung di mana? Tapi itulah ilmu pengetahuan, dia bisa. Ya, mengembangkan itu dari barang-barang bekas. Ya, bahkan ya dari sawit, kelapa sawit itu bisa dibuat jadi senjata. Bagaimana itu? Nah, itulah ilmu. Karena kita sekarang berada pada proses di mana kita tidak punya kemampuan untuk memiliki persenjataan yang berat, harus beli, maka melihat ayat tadi, kalau kita dalam kondisi yang kuat, maka kita boleh mengangkat. Tapi kalau kita tidak dalam kondisi kuat, maka tidak mengambil jalur itu, tapi mengambil jalur yang bisa membuat kita menuju proses yang kuat itu. Dan tidak ada yang bisa membuat proses itu bisa berpindah kecuali dengan ilmu. Jadi jihad yang di Indonesia yang kita harus gaungkan ini, bagaimana kita berilmu, ilmu agamanya kuat, ilmu dalam masalah teknologinya kuat, ilmu dalam perekonomiannya kuat, ilmu dulu, Pak. Ya, jangan bicara terlalu panjang jauh dulu, karena kalaupun terjadi kekacauan di negara ini, kita juga yang rugi. Ya, kita juga yang rugi. Ilmu tidak akan maju. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Furqan ya menceritakan wajahidahum bihi jihadan kabira, berjihadlah dengan Al-Quran, dan jihad dengan Al-Quran itu sungguh jihad yang besar, jihad yang kabira. Supaya kita sadar bahwa ketika ada fase Mekah, maka jihad dengan Al-Quran, dan Al-Quran itu penuh dengan ilmu. Jadi tabe, ya, berkuar-kuar ke sana kemari, tabe. Ada permasalahan besar yang perlu untuk kita selesaikan, ya, yaitu apa? Ilmu tentang Al-Quran, ilmu tentang agama kita, dan ilmu tentang hal-hal yang menyangkut dan menyokong perjuangan Al-Quran yang penuh dengan ilmu itu. Ya, ada yang tadi dibilang perang media sosial, perang ekonomi. Ini masuk dalam hal memahami jihad dengan Al-Quran. Ya, berjihad dengan Al-Quran itu adalah ketika Anda mampu memahami Al-Quran dan mengambil pelajaran-pelajaran darinya. Al-Quran itu ada ekonominya. Tapi Al-Quran itu bercerita tentang ekonomi. Ada ayat tentang perangnya, tapi kan kita belum sampai pada fase kuat dan mampu untuk itu. Makanya masih ada ayat yang lain. Apa itu? Ayat ekonomi, hukum ekonomi Islam. Ya, ada bagaimana caranya kita menjadi orang yang menyebarkan kebaikan, bahasa-bahasa kebaikan yang lebih baik. Ya, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan. Siapa yang lebih benar perkataannya, yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada kebaikan? Perang medsos, perang opini, ingin memberikan perlawanan kepada opini-opini yang negatif. Ya, jadi tabe, karena ayat jihad belum bisa diaktifkan sekarang, modenya masih mode silent, tapi semangat jihadnya tetap dimunculkan.
tapi untuk terjun langsung itu belum sampai pada taraf itu. Tapi semangatnya tetap untuk dimunculkan. Kenapa? Kata Nabi SAW, man mata walam yagzu walam yuhadith nafsahu alal ghazwi mata ala syu'bati minan nifaq. Siapa yang mati dan belum berperang atau tidak meniatkan dirinya untuk berjihad ketika ada panggilan jihad nantinya misalnya, maka dia mati dalam keadaan nifak, munafik. Ya, makanya tidak semuanya bisa sampai pada taraf itu berperang. Tidak semuanya negara bisa siap ke taraf itu, tapi semua insya Allah bisa untuk berjihad dengan ilmu. Ya, makanya yang sekolah baik-baik, sesuai dengan spesialisasi yang dia geluti. Yang di informatika belajar baik-baik, yang di manajemen belajar baik-baik. Kita bangun ekonomi kita, bangun sistem informasi kita, bangun pengajaran ilmu kita di sekolah manapun. Dan itu akan menjadi kekuatan. Kalau sudah menjadi kekuatan, kita punya bargaining, kita punya penawaran kepada permasalahan-permasalahan penting di dalam dunia internasional, baik regional kita ASEAN ataupun lebih luas dari itu. Jadi ya kalau tadi beliau ya semoga Allah menjaga kesehatan beliau selalu ya sudah menceritakan tentang perang ini perang itu, wah kita juga semangat dengar. Perang ekonomi, perang digital, perang seterusnya. Karena untuk angkat senjata, kita belum bisa. Bukan berarti kita belum bisa dalam artian menurunkan semangat, tidak. Kita juga masuk di akal berpikir. Ya, kita masuk di akal berpikir. Ya, mereka yang sudah punya bom atom, bom nuklir, dan kita ini masih punya senjata yang sederhana, kita juga tidak mau bunuh diri. Jangan jadi orang bodoh. Ya. Orang mutahawir tidak sesuai dengan perhitungan manusia. Ya, jadi penting juga untuk kita sadari. Jihad yang paling besar sekarang adalah belajar dan berdakwah. Ya. Belajar dan berdakwah. Belajar yang kayak tadi ahli masalah bom dan senjata, dia belajar sampai betul-betul pintar dan menguasai dan menciptakan apa yang kita inginkan pada hari depan. Pada masa-masa yang akan datang. Dan orang-orang yang di ilmu-ilmu tertentu belajar baik-baik. Karena itu akan membangun kekuatan kita, membangun Islam dari segala lini, dan kita akan kuat, dan kita akan punya kekuatan di depan kaum kafirin. Nah, ini barangkali Ustaz yang bisa saya sampaikan. Jadi belajar terus. Jangan dibilang ini jihad, bukan belajar. Ini belajar jihad. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan wajahidhum, perangilah orang kafir dengan apa? Jihad yang kabira. Itu bunyi adalah Al-Quran. Al-Quran. Dan itu Al-Quran penuh dengan ilmu. Ilmu Al-Quran itu ada ilmu ekonominya, ada ilmu komunikasinya, tapi itu dikembangkan. Tapi penting ilmu syariatnya jelas ada, tapi kita kan masing-masing punya sekolah. Nah, kembangkanlah potensi kita masing-masing di setiap jurusan yang kita kelola. Baik, Ustaz. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya pertanyaan dari Adik, Erwin mau bertanya? Kita ini, Erwin dulu, itu di belakang. Sekaligus dengan beliau, jadi mereka berdua bertanya berakhir. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atas kesempatan dari kami Ustaz. Yang saya mau sampaikan Ustaz adalah kita ketahui bersama Rasulullah SAW itu beliau umrah di luar bulan suci Ramadan. Iya. Ya. Sementara yang kita lihat sekarang ini, kalau kita lihat dari segi ekonominya, Iya. brand yang terjual itu, yang dijual keluar itu adalah daya tarik untuk berumrah di bulan suci Ramadan. Yeah. Dan kita ketahui bersama bahwa di bulan suci Ramadan itu pahala di bulan suci Ramadan itu sama dengan pahala haji. Kira-kira apa yang kira-kira yang bisa ditarik benang merahnya ini sehingga begitu membumingnya ini Ustaz. Membumingnya ini
umrah di bulan suci Ramadan, sehingga beberapa brand-brand itu menawarkan ketimbang dengan bulan suci, ketimbang dari luar bulan suci Ramadan, Ustaz. Mohon penjelasan, Ustaz. Ya, sekaligus pertanyaan yang terakhir ini dari sini. Masya Allah. Ada orang travel di sini. Nah, kalau ya silakan. Syukron atas kesempatannya. Alhamdulillah kami mendapatkan faedah, dan alhamdulillah kami sekarang berada selama ini menanti-nanti untuk ikut di Darul Hikmah untuk kegiatan ini supaya sebagai percontohan ke daerah. Jadi yang ingin kami tanyakan, Ustaz, ada dua. Pertama mengenai tentang jihad. Sebelum jihad nafs adalah jihad harta. Wajahidu bi amwalihim wa anfusihim. Terkadang kalau kita lihat pertama kalau kita lihat ini dari sisi harta saja, kadang orang berat. Ya bagaimana kalau mau mati-matian di medan perang. Lalu kondisi kita ini tidak terbiasa menghadapi peperangan sebagaimana di zaman-zaman dahulu. Seperti di Gaza, kenapa mereka berani? Karena mereka terbiasa dengan kondisi itu. Kita saja kelihatan orang yang baku tebas, kadang sudah mau pingsan. Nah, ini melatih kebiasaan ini bagaimana ini supaya keberadaan itu ada. Karena kan dalam peperangan ada keberanian. Hal yang kedua, tadi perkataan Ustaz bilang Rasulullah itu rihlana dua. Berjihad di jalan Allah berartinya bukan rihlah senang-senang, tetapi betul-betul keimanannya luar biasa. Karena kenapa? Antara hidup dan mati kalau orang berperang kan. Dan yang kedua, ketika mereka haji dan umroh. Nah, yang saya ingin tanyakan berkaitan tentang rihlah ini, yang dimana kebanyakan rihlah kita zaman sekarang ini, kadang rihlah itu hanya capek saja. Padahal kan tujuannya rihlah itu untuk menambah keimanan kita, apalagi kita sampaikan tadi, moodnya itu semakin bagus, semangat. Akan tetapi apakah rihlah kita zaman kali ini bermasalah atau bagaimana? Hanya senang-senang saja. Karena kadang kalau kita mau mengikuti apa yang kita sampaikan tadi, Ustaz, rihlah sebenarnya ada berdakwah. Kita pergi ke daerah, ke pelosok, itu sebenarnya rihlah yang sebenarnya. Akan tetapi itu kadang dihindari. Rihlah hanya sekedar makan-makan, kumpul untuk makan-makan saja, setelah itu pulang. Kayaknya kadang tidak bermakna. Itu yang ingin kami sampaikan, bagaimana menyikapi seperti itu. Syukran. Silakan. Masya Allah. Mudah-mudahan bisa dijawab 5 menit ke depan saja. Mau mengantar juga istri. Ini saya mau tanya tadi, ada ke orang travel di sini? Kata sebelum jawab ini. Jangan sampai orang travel menyangga ini. Baik, pertanyaan yang sangat luar biasa, dan saya tadi menunggu sebenarnya terpancing, ternyata ada yang terpancing. Alhamdulillah. Kenapa orang sekarang jualannya itu umroh Ramadan, dan sementara Nabi SAW seluruh umroh yang beliau lakukan itu adalah di bulan Zulqa'dah. Tapi kalau bukan sejarah, dari 3 umrohnya Nabi tidak ada bulan suci Ramadan. Jadi kita ini Ustaz tidak ikut Nabi umroh ini, karena Nabi umrohnya di bulan Zulqa'dah semuanya. Jawaban ulama kita tentang ini bisa kita sebutkan singkat saja. Kenapa Nabi ketika ada seorang sahabiah, seorang sahabat yang perempuan, yang tidak ikut berhaji, tidak ikut haji karena tidak ada mahramnya. Suaminya dipanggil berperang, ini ada tugasnya ini, makanya tidak bisa ikut berhaji karena tidak ada mahramnya. Akhirnya Nabi mengatakan kepada sahabat perempuan itu, kalau tahun depan atau datang bulan Ramadan, maka umrohlah di bulan Ramadan, karena umroh di bulan Ramadan itu sama dengan haji bersama saya. Jadi tidak ikut haji bersama Nabi di Hajjatul Wada karena suaminya ada tugas. Jadi kata Nabi, kalau begitu, kalau Ramadan tiba, silakan umroh, pasti ada suaminya karena pulang dari penugasan.
Sedangkan umroh, karena umroh di bulan Ramadan itu sama dengan haji. Itu perkataan Nabi. Tapi kenapa berbeda dengan kelakuannya dan perbuatan Nabi? Nabi tidak pernah umroh di bulan Ramadan. Nah, kata ulama kita, kenapa Nabi umroh di bulan Dzulqa'dah dan tidak umroh di bulan Ramadan? Kata mereka, para ulama kita, Nabi punya misi tertentu. Apa misinya Nabi umroh di bulan Dzulqa'dah? Karena ada keyakinan di kalangan Arab, ya keyakinan ya, di kalangan Arab yang mereka masih wariskan dari dahulu. Apa keyakinannya? Tidak boleh umroh di bulan-bulan haram. Umroh di bulan-bulan haram itu hujur, kata mereka. Itu dosa besar. Itu keyakinannya orang-orang kafir Quraisy, orang-orang Arab kebanyakan ketika itu. Ya, dan Nabi ingin mencabut, menghilangkan keyakinan yang batil bahwa umroh di bulan-bulan haram itu hujur, itu dosa besar. Ya, bulan haram kita tahu nih pasti, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Hanya 3 bulan berurutan, dan 3 bulan yang berurutan ini adalah bulan-bulan yang di dalamnya dilaksanakan haji. Artinya kata mereka, kata orang-orang itu, boleh haji, tidak boleh umroh. Karena kapan umroh? Keyakinan mereka yang tanpa dalil tentunya, umroh di bulan haram itu hujur, dosa besar. Ya, Nabi ingin menghilangkan itu, makanya Nabi sengaja melakukan umroh di bulan Dzulqa'dah. Supaya apa? Orang lihat, oh ternyata keyakinan yang ada di kalangan Arab itu bahwa itu dosa besar kalau umroh di bulan Ramadan itu bisa dihilangkan. Dan Nabi melakukannya 3 kali lagi. Supaya apa? Dilihat baik-baik. Ini tidak boleh diyakini. Jadi bisa di start jualan bulan Ramadan bisa aja. Ya, tapi ya pahalanya pasti seperti haji. Cuma Nabi melakukan itu misinya ada, bukan dilakukan kosong-kosong, tidak. Ingin menghilangkan keyakinan-keyakinan jahiliyah. Ya, itu misinya lebih besar daripada sekedar mendapatkan haji dan umroh. Jadi kita saat sekarang bisa ki umroh Dzulqa'dah, tidak bisa ki, tidak dibuka visa. Visa haji iya, boleh, tapi visa ini nggak bisa. Makanya selama kami tinggal di sana, baru itu orang-orang Arab datang umroh ke bulan Dzulqa'dah. Ramai nih. Kenapa? Tidak ada pendatang yang jauh dari luar, tidak banyak, karena visa umroh ditutup untuk menuju visa haji. Jadi mereka betul-betul di situ melakukan ibadah, memuas-muaskan dirinya. Makanya banyak orang Saudi, Timur Tengah itu kalau sudah bulan-bulan itu, sebelum haji itu. Kenapa? Ya ditutup sementara visa umroh untuk pengaturan haji, makanya kosong itu Masjid Haram di hari-hari itu. Tapi tidak lama setelah itu datang lagi jemaah haji dan jumlah yang sangat banyak. Itu Ustaz. Iya. Iya. Tadi pertanyaan masalah yang pertama tentang jihad dengan harta. Ya memang di dalam Al-Quran itu kalau bercerita tentang jihad yang didahulukan adalah harta daripada jiwa. Karena itu tadi tidak mungkin kita mengorbankan jiwa ini kalau harta saja tidak bisa kita keluarkan. Ya. Dan bagaimana caranya? Berlatih untuk bersedekah. Berlatih untuk bersedekah. Kapan kita bisa rajin bersedekah dengan ridho kita punya jiwa mengeluarkan apa yang kita cari? Ya, karena ada orang yang mengkritik Islam. Di antara ajaran yang dikritik dalam Islam itu yang non Muslim ya, adalah syariat zakat, syariat yang mengeluarkan harta. Kenapa? Kita yang cari, kita suruh kasih keluar. Kita yang capek-capek itu 1 tahun kerjakan itu bisnis, kerjakan ini usaha, tapi di ujungnya orang yang tidak bekerja kita kasih uang. Ya. Tidak ada jam kerjanya di kantor, tapi ujung tahun dihitung nisabnya, masuk waktunya untuk mengeluarkan, dia dapat. Nah itu tidak masuk di akal menurut. Tapi ini dalam Islam cara untuk apa? Untuk pertama untuk menghilangkan, membantu ekonomi yang lain, dan juga untuk menghilangkan syuh, bakhil. Ini bakhil kalau sudah ada dalam jiwa kita, apalagi bakhilnya yang sudah masuk dalam taraf syuh. Syuh itu bakhilnya bakhil. Iya. Bakhilnya bakhil. Biar untuk dirinya sendiri dia bakhil. Dia punya banyak uang, tapi tidak mau belanja-belanja banyak. Biar ini saja. Padahal banyak uangnya dari rekening. Biar kita
Nah sayang sekali itu uangnya. Itu namanya syuh. Untuk dirinya saja sendiri dia seke, apalagi untuk orang lain. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa uhdiratil anfusus syuh, dan jiwa itu senantiasa dibayang-bayangi dengan sifat seke. Bukan seke yang biasa, seke untuk diri sendiri. Ada ini uang yang bisa kita buat makan-makan enak, tapi kayaknya nanti kena kolesterol lagi. Kan sekali seminggu Ji. Iya. Sekali seminggu. Nah biar juga mungkin makan coto kalau di Makassar kali ya. Sekali seminggu Ji. Kalau ada uang dan kita juga mau memberikan, karena tabe pemahaman belanja itu, kalau kita mengeluarkan uang untuk diri kita ya, dalam beberapa riwayat hadis dikatakan bahwa itu bersedekah dengan diri kita sendiri. Tabe ya. Memberikan belanja untuk keluarga sedekah buat kita. Paham. Tapi kata ulama kita dalam beberapa riwayat, membelanjakan uang untuk kepentingan kita, dan itu betul untuk kepentingan, bukan untuk berleha-leha yang bagaimana, tidak. Dan untuk kepentingan kita, untuk makan kita, itu sedekah untuk diri kita sendiri, dan itu dapat pahala. Jadi pergi beli coto, pergi beli apa perlu bahasa. Saya tidak iklan coto di sini, ya. Ya, tapi banyak punya coto di sini. Iya, kita makan coto, makan bakso, makan nasi goreng, tapi itu sedekah untuk kita, bukan untuk orang lain. Jadi cari juga yang baik-baik. Supaya apa? Baik-baik juga sedekah tak. Kenapa? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah suka yang bagus, maka baik-baik juga caramu kalau makan, cari yang bagus-bagus. Kulu minat thayyibati, cari yang baik-baik. Cari makanan yang bagus. Kenapa? Makanan itu bukan untuk kesehatan saja, tapi untuk sedekah buat diri kita. Iya, tabe. Jadi begitu memang. Perlu untuk melatih, dan melatih itu dengan cara meniatkan memperbaiki cara pandang kita tentang harta. Ya, jadi kalau pergi juga apapun yang ada manfaatnya buat kita, pergi rekreasi misalnya bersama anak-anak, istri, bersama teman, tapi cari yang bagus-bagus, jangan cari setengah-setengah. Karena kalau pulang kita murmur aja gitu. Kenapa tadi fasilitasnya di situ mati lampunya, tidak jalan airnya. Cari yang bagus-bagus. Supaya apa? Baik-baik juga kita pulang. Bukan mau murmur aja pulang. Kenapa? Apalagi bersama istri, kasih yang bagus-bagus. Iya. Ya, saya pernah berikan daurah di Riyadh kepada pasukan khusus TNI dari Mabes, dari Kopassus, dari Denjaka, dari apa tuh yang udara itu, Paskas. Ya, dan beberapa ininya. Ya. Ada orang Kopassus itu, dia bilang, Ustaz, bisa minta bantuan apa? Bisa kasih lihat di mana ada pembeli coklat di sini di Medina yang ini mereknya. Nah tahu nah ini coklat-coklat begini di sini. Itu toko-toko tersembunyi itu. Iya. Kenapa juga tidak tahu? Istriku bilang di rumah. Nah pesankan ke, jadi harus saya beli Ustaz. Kalau tidak saya beli, puasa ke 1 bulan kau pulang. Saya bilang, biar Kopassus juga takut sama istrinya. jadi kasih baik-baik dengan istri tak, ya, kasih baik istri tak memang. Kalau yang seperti itu bukan cuma untuk kita pahalanya, tapi kita sedekah sama istri. Makanya Nabi mengatakan, ya sampai makanan yang engkau suapkan ke istrimu itu kamu akan dapat sedekah di situ. Ya, jadi baik untuk istri tak, untuk anak-anak. Tentunya lakukan yang baik-baik. Ketika belajar baik-baik. Ketika bekerja baik-baik, profesional dalam bekerja. Ya, begitu juga kalau orang pergi rihlah, cari yang baik-baik supaya pahala juga bagus. Ya, cari makanan tempat yang bagus, yang bersih. Ya, supaya kita dapat pahalanya bagus, keluarkan uang juga enak. Ya, mahal sedikit tidak apa-apa, itu sedekah. Bukan mengeluarkan uang, tapi Islam mengajarkan mengeluarkan uang untuk kepentingan sendiri, dan itu bagus, itu sedekah. Bukan mengeluarkan uang untuk berfoya-foya, tidak. Itu sedekah untuk diri kita sendiri. Iya. Pertanyaan yang kedua. Rihlanya Rasulullah itu berjihad. Iya, bagaimana rihlah kita sekarang yang pergi ke Malino, pergi tidur. Iya, karena memang pertama Nabi SAW pernah mendengarkan ceritanya Nabi lomba lari dengan Aisyah itu ketika perang. Ya, bukan dibuatkan turnamen, tidak ada. Ya, ketika itu saja. Ya, mumpung kita pulang dari perang ini, ya, disitulah Nabi ya berlomba dengan Aisyah lomba lari. Ya, karena ketika awalnya Aisyah masih kurus-kurus sedikit, Aisyah yang menang. Tapi di akhir-akhir hayatnya Nabi, Aisyah sudah mulai sedikit-sedikit gemuk. Ya.
Jadi kalau istri tak gemuk-gemuk, jangan terlalu pusing. Terlalu banyak iklan, langsing lah apalah. Bagus juga kalau langsing orang, tapi jangan dipaksakan kono. Ya, Aisyah sendiri, ya ketika di akhir hayatnya itu wajar itu. Ya, di akhir hayatnya Nabi, Aisyah kan juga masih muda, masih segar, tapi mulai sedikit bertambah berat badannya. Ya, apakah Nabi suruh Aisyah coba pagi-pagi lari-lari supaya kurus-kurus sedikit? Tidaknya. Ya, tabe. Sayang juga cerita. Artinya bagus dikasih langsung juga, tapi bukan juga kewajiban seperti itu. Ya, karena ya yang bisa membuat kehidupan suami istri itu lebih langgeng, ya bukan cuma masalah-masalah langsing yang paling penting, ya penting juga itu, tapi yang paling penting adalah bagaimana kita bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita berumah tangga. Ya, jadi saya tidak menutup iklannya obat-obat langsing, tidak. Ya, tapi jangan paksakan istri kita. Artinya berikan sesuatu yang ini, tapi jangan paksakan. Ya, apalagi mungkin ada usaha fitness atau apa, tidak. Tapi istilahnya yang paling penting adalah bagaimana kebahagiaan kita meskipun dalam perang. Bayangkan Nabi bahagia bersenda gurau dengan istrinya meskipun dalam keadaan perang. Orang kalau di sekarang perang itu berpikir bagaimana, pusing. Ini tidak, belum berlari dengan istrinya. Ya, Mas, artinya apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala ya walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, dan orang-orang beriman itu tenang hatinya dengan zikir kepada Allah. Ya, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Kalau sudah tenang hati ini, biar makan apa saja yang penting sama istri. Ada biasa, biar kita makan apa Ustaz? Iya, kasih koma Ustaz, apa ujungnya? Yang penting sama istri. Hai, balas jomblo ini. Iya, semoga yang jomblo bisa berikan rezeki Allah SWT untuk bisa menikah. Kasih besar-besar aminnya. Iya, jangan kecil-kecil. Iya, begitu barangkali tadi karena juga ada kegiatan. Intinya memang perlu, kalau sekarang dulu memang perang, kalau sekarang kita tidak perang, jadi memang rihlah kita beda dengan rihlahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian Ustaz. Baik, syukran Ustaz, luar biasa taklim kita pada hari ini, dan kita bisa semangat untuk mengikuti taklim kita berikutnya. Baik Ustaz dan ikhwan sekalian, kita tutup taklim kita subuh hari ini dengan mengucapkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah disiapkan juga mungkin bahsar di halaman masjid, dan ada juga sayur.